स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों, पंजाबी दे शायर तरलोक दीवाना जी दियां कुछ सतरां ने कि जबर जबरदस्ती जबर करदा रहा, सबर सबर करके जबर जरदा रहा, जबर ने सबर नूं जद भी मारना चाहया, सबर जिउंदा रहा जबर मरदा रहा। ये सबर है जो साडी सहनशीलता नूं बयान करता है। पर जदों पानी हद्दां टप जाता है, सिर दे उत्तों लंघ जाता है, तो फिर यही सबर इनकलाब नूं जन्म दिंदा है। तो ये इनकलाब ऐसा विद्रोह लैके आउंदा है कि फिर वड्डे वड्डे ज़ालमां नूं अपने गोडे टेकने पैंदे ने। 23 मार्च 1931 का दिन, जिसनूं असीं अपनी जिंदगी दे विचों मनफी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन इनकलाबी योद्धियां शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव ने हस हस के फांसी के रस्से चुम लए, इस देश लई अपनियां जानां वार दित्तियां ते अज उन्हां दी बदौलत असीं आज़ाद फिज़ा दे विच घुम रहे हाँ, एक खुले आसमान दे विच आज़ादी भरी हवा दे विच साह लै रहे हाँ। अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करनी है शहीद आज़म भगत सिंह जी बारे, उन्हां दी जीवनी बारे, उन्हां दे बचपन बारे, उन्हां दे शहादत भरे सफ़र बारे, अते नाल दे नाल गल करनी है कि 1907 विच जन्मिया ये योद्धा जो 1931 विच अपनी जान देश उत्तों वार गया, कि उसकी सोच नूं असीं अपनाया है, कि उसकी सोच नूं असीं धारिया है, कि उसके सुपनिਆਂ नूं असीं साकार कीता है। शहीद भगत सिंह जी का जीवन, उन्हां दी जीवनी, उन्हां दा बचपन, उन्हां दी जवानी, उन्हां दा शहादत भरिया सफ़र, इन्हां सारे विषय के उत्ते असीं गलबात कर रहे हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। अज 23 मार्च 2022 नूं ते मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने प्रोफैसर रौनकी राम जी, जो कि शहीद भगत सिंह चेयर प्रोफैसर पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो उचेचे तौर पर जलंधर दूरदर्शन के स्टूडियो में पहुँचे ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। 23 मार्च 1931 ते 23 मार्च 2022 शहीद आज़म भगत सिंह, उन्हां दी जीवनी बारे असीं गलबात करनी है। तो शुरुआत ही आपां उन्हां दे बचपन तो करते हाँ, क्योंकि ये बचपन ही हुंदा है जो सानू राहां दिखाउंदा है कि असीं जवानी किस तरह की अपनी बतीत करनी है, किस तरह का सुनेहा असीं समाज नूं देना है, असीं अपने परिवार लिए, अपने समाज लिए, अपने देश लिए की करना है। शहीद आज़म भगत सिंह ने तो वाकई अपनी जिंदगी वार के सानू आज़ाद हवा दी है। अज असीं आज़ाद अपने आप नूं कह रहे हाँ, तो शहीद आज़म भगत सिंह करके, राजगुरू करके, सुखदेव करके, जां उन्हां वर्गे कई योद्धियां करके। शहीद आज़म भगत सिंह ते उन्हां दा बचपन। शुक्रगुजार जी, उन्हां दा जिहड़ा जीवन दी तुसीं असीं अज गल करन लगे हाँ, बचपन की गल करिए, वो जिस परिवार नाल, वो जिस परिवार च उन्हां दा जन्म होया जी, वो परिवार ही बहुत संजीदगा सोच वाला, अगाह बंधु सोच वाला परिवार, और हमेशा ही समाज नूं अगाह बंधु ले जाने वाली वो टब्बर सी जी। उन्होंने दादा जी अर्जन सिंह जी, उन्होंने फादर सरदार किशन सिंह जी, उन्होंने चाचा कौन नहीं जानता सरदार अजीत सिंह, जिन्हों का योगदान जो पहली पंजाब दे विच नहरी पानियां दे लगन तो बाद उस इलाके दी, चाहे वो लायलपुर है, चाहे वो मोंटगोमरी है, सरगोधा और फैसलाबाद अज का जोड़ा है, उस सारे का सारा इलाका एक जंगली इलाका सी, वीरान इलाका सी। नहरों के बन तो बाद उत्थे बड़ी रौनक लगी सी जी। लेकिन 1905-6-7 के दौरान अंग्रेज नूं लग्या कि यह तो बहुत लाभदायक खेती हो गई है। उन्होंने जिदा हुण 3 कानून बने से, उदों उन्होंने 3 कानून इस तरह के बने सन, लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट। तो उन्होंने चाचा अजीत सिंह होना ने पहली जिहड़ी किसान मूवमेंट सी, लोगों के वास्ते जमीन तो उपज ते जमीन की मालकी दी लैके वो शुरू की सी जी। ते जदों वो अरेस्ट हो गए सी, जिस दिन उन्होंने जन्म होंदा है 28 सितंबर 1907 नूं, उस दिन रिहा होकर घर आए सी सरदार किशन सिंह जी ते उन्हां दे ब्रदर सरदार अजीत सिंह जी। तो ये जिहड़ा परिवार सीगा, इहदे विच उन्हां दा पहला आर्या समाजी बैकग्राउंड सी परिवार दी, क्योंकि उदों वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी विचारवादी सीगे।
ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੂਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੂਖਾ ਕੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DAV ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗਦਰਾਈਟ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1913-14 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਸੋਚ, ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ? ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਰਤ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 23 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 22.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮ ਉਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਸਨ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਿੰਤ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥਾਪਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਥਾਪਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌਂਡਰਸ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਉੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਇਹੋ ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 16 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਕਕੋਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੋਡ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਕਾ ਟੌਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਦਿਖਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ IPS ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੈਗਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਨ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਰਾਜੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਪਈ, ਉਹ ਸਕਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ IPS ਅਫਸਰ, ਤਾਂ ਜੈਗਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਂਦਰਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਘੜੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
कि जैकपाल ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਵਿੱਚੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗਿਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਸੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੋਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੋਹਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉੱਭਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਮ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ! This was the you can still imagine it was not a something celebration of that। ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਨ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 93, ਦੂਸਰਾ 7 that were killed 7 that ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 7 that were hanged ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਆਨ ਬੀਡ ਐਡਰੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ 7 that were hanged। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦਾ ਹੈਗਾ 93। ਜਿਹੜਾ 93 ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਨੈਕ ਹੈ, ਲਾਤਨੈਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਵੇਲਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵੇਲਨਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਤਨੈਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗਵਾਲਨੈਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਤਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਲਨੈਕ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਆ ਬੋ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾਲਨੈਕ। ਗਵਾਲਨੈਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਮਰਦੀਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਲਨੈਕ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਲਨੈਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਵਾਲਨੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ। ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਗਵਾਲਨੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਧਾਰ ਤਾਂ ਲਹੂ, ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਚੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ
ਗਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਫਰੋਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨਦੀਨ ਦੂਰ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ ਸੈਵਨ ਦੈਟ ਵਰ ਹੈਂਗਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਟੂ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਕਿਆਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਚੱਕਾ। ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਦੇਖੀਏ, 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਖਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਲਟ ਲਿਖਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜੇਤੂ ਮੋਰਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਉਹ 29 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 4 ਜੁਲਾਈ 1927 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1928 ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਸਮੋਕ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਕਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਕੇ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1928 ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀ ਖੁਦ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਬਖਤੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਤੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 28 ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1928 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਾਰਕ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਬਾਇਆ ਮੈਂ ਐਥੀਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਗਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕਬਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਪਲ ਗਵਾਹ ਮਾਰੀ, ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਗਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਈਵਨ ਅਜੇ ਘੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਜੇ ਘੋਸ਼ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਚਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਾਜ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕ ਬੰਬ ਕੇਸ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਸਮੁਖੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁਗਲ ਮੁਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆ ਜਾਈ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਵੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो भगत सिंह जी जिन्हों का जन्म 1907 च हो रहा है, 28 सितंबर 1907, 23 मार्च 1931 वो जिंदगी अपनी वार देंगे ने, तो अज 23 मार्च 2022 लगभग एक शताब्दी हो चली है, ठीक है ना जी। कि उन्हों की सोच नूं अज दे नौजवान ने धारिया है कि असीं उन्हां दे राहां दे उत्ते चल पाए हाँ, कि असीं जिस आदर्शवादी सोच के नाल वो घरों निकले, उन्होंने कुर्बानी की, कि वो वाकई असीं धार के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। साडे पास उन्होंने प्रति जिहड़ा मोह है वो ठाठा मारदा है। दोस्तों मैं एक गल इत्थे दसना चाहांगा कि प्रोफैसर रौनकी राम जी शहीद भगत सिंह जी की जीवनी नूं याद करके उन्होंने वक्-वक् जो हिस्से जिंदगी के निक्के निक्के हिस्से होए ने उन्होंने याद करके भावुक हो गए ने, उन्होंने अखां दे विच अथरू आ गए ने। तो बनता भी है क्योंकि जिन्हों ने साडे उत्ते जिंदगी साडे लई जिंदगी वारी है, उन्होंने याद करना, उन्होंने मनां विच समो के रखना चाहिए है। तो उन्हों की सोच नूं असीं धारिया है। हाँ देखो उन्हों की सोच जिहड़ी सी ना, उन्हों की सोच एक अपने आप दे विच विलक्षणता सी। वो सोच सी सारे समाज की जिहड़ी रूह सी, जिन्हों असीं रूसो की जनरल विल कहंदे आ, उन्हों की जिहड़ी सोच सी वो बच्चे की सोच सी। इस वक्त उन्होंने उस प्रतीक क्यों बने उस सोच का, वो धार्मिक क्यों बने उस सोच का, क्योंकि वो सोच उन्होंने सारे समाज की सोच नूं रिप्रजेंट किया सी। इस करके आप मुहारे ही लोगों के मनां दे विच उन्हां दी नाम आ गया सी। जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि तस्वीर जिहड़ी आ वो घर घर च आवेगी। भगत सिंह अपने हुंदे होए भी, सोहण सिंह बाबा बघरा जी उसी जेल च सन। अच्छा जी। उन तो बहुत उम्र के बड़े सन, मंडले चल के आए सी, अंडमान निकोबार जेलों कट के आए थे। वो कहते सी बेटिओ असीं देख लिया जीवन ये किवें मुश्किल हैगा, ये तुसीं। लेकिन भगत सिंह उन्होंने क्या करते थे, वो अपने उत्ते दीवार दे जिहड़ी 14 नंबर बैरक सी उहदे अंदर लिख दिया करते थे, वो कहते कि असीं अमर हाँ, असीं अमर होना। तो जदों फिर सोहण सिंह भगरा दे अपने है, उन्होंने अर्जन सिंह गज साथी सके, वो भी अंदर कैद सन, उन्होंने तो अपनी जीवन कथा अंदर बैठ के लिखवाई सी। वो च लिखते है कि भगत सिंह इज राइट। हाँ भगत सिंह राइट। अज वो हमेशा वास्ते इत्थे जिंदा रहेगा जब तक भारत का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने सच्ची सुच्ची लड़ाई वास्ते अगे बढ़े सन। उन्होंने कोई परपज नहीं सगा किसी तरह का भी कोई पर्सनल लैंड वास्ते। उन्होंने भी क्या सगा कि जे काले अंग्रेज जिहड़े गोरे अंग्रेज चल जाणगे, जब तक ये लुट सुट नहीं होएगी, भावें कोई काला दा भूजो भी आएगा, सानू तद तक ये लड़ाई उन्होंने एक मन्निया सगा कि ये लड़ाई असीं नहीं छेड़ी, ये साम्राजवाद की लड़ाई आ, उन्होंने लुट सुट की आ, ये लड़ाई तद तक जिंदा रहेगी जब तक लुट सुट का पूरा खात्मा नहीं हुंदा। जी बिल्कुल, जब तक लुट सुट का पूरा खात्मा नहीं हुंदा। ते भगत सिंह की जीवनी, उन्हों की सोच, उन्हों का सुनेहा ते अज दे समाज का ताना बाना, तुसीं इस नूं किस तरह लैके चलदे हो? अज दे समाज का ताना बाना देखो, सानू इस गल की बड़ी खुशी आ कि बहुत समय तो आम तौर पर यूथ विच इस गल के बारे बड़ी चेतना है कि भगत सिंह साडा सिंबल है। बेशक असीं देख रहे हैं साडे समाज से बहुत सारिया कुरीतियां ने, उन्होंने हौली हौली हल करने के यतन हो रहे हैं, लेकिन हुण लोगों के मन के विच जदों ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण हो रहा, उदारीकरण हो रहा, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लोग अपने पिंडों तो उठ के शहरों तो निकल के विदेशों से बीहरा घत रहे हैं। असीं देख लिया अज यूक्रेन च की हालात होए ने। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा उन्होंने सोच के एक बार बार फिर लोगों के मन च आ रहा कि कमी कित्थे रह गई है, तो जे कोई हल हैगा तो वो सब तो पहला रस्ता जिहड़ा भगत सिंह दर्शा के गए ने, उन्होंने समझण दी, एक उन्होंने सोचण दी, अपने हालातों को समझ के उतों निकलण दी जिहड़ी राह दसेरा बनदा है, भगत सिंह बनते हैं। बिल्कुल जी, भगत सिंह बनते हैं। भगत सिंह वर्गे राह दसेरियां दे राह नूं हमेशा अपनाउणा चाहिए है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद सी, जिंदाबाद हैं ते हमेशा जिंदाबाद रहणगे। तुसीं स्टूडियो दे विच आए, असीं 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह जी की जीवनी के उत्ते गलबात की। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
वतन, ये वतन